யார் பாடுறீங்க நீங்கள்? கௌரி மாதா நீங்கள் பாடுறீங்களா? 60 ಏಜ್ ನಂಬರು. ಗೌರ ಆರತಿ ಹೆಸರು ಗೌರ ಆರತಿ. ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಓಕೆ, வேறு யார் வரல? நீங்கள் கொஞ்சம் இவங்க ராஜாஜி மாதாஜி கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணுங்க. அவங்க உங்கள் நம்பர் இருக்கலாம் அவங்ககிட்ட. சாடை அவங்க கிட்ட சாடை தானே அவங்களுக்கு கோயில் கிட்ட இல்லை, அவங்க கால் பண்ணுங்க. வேறு யார் வரல? இன்னொருத்தர் உங்கள் கூட நளினி மாதாஜி, அவர் கோயிலுக்கு வந்துடுவார். அவர் கோயிலுக்கு வருவார். இங்கே நம்ம வீட்டுக்கிட்டே இருக்கவங்க யார்? வேறு எல்லாம் வந்துருக்காங்க. இவரு கௌரவமாக வந்துருக்காங்க. ரைட், ஓகே, பாடலாம். அடி மாதாஜி. கி பஜயோ ஜயோ அடி. ஒரு லைன் ஒருத்தர் பாடினா ஒருத்தர் லீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் எல்லாருமே சேர்ந்து பாடணும். ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ 60. ಹಾಂ, ನೀವು ಆಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ, ரைட். நீங்கள் ஒன்று வாங்கிக்கோ மாதாஜி. கீர்த்தனை வாங்கிக்கோங்க. எல்லா புக்ஸும் வந்திருக்கு, கொடுக்குறாங்க. குட். கி பஜயோ ஜய கோரா சாந்தே ராதிகஷோ ஜாஹ்னவி காட்டவனே ஜகமானலோ பாடுங்க. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಪಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಒಂದು ಕೆಲವಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಸಲ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು. ದಕ್ಕೀನೇ ನಿತಾಯ್ ಚಾ ನಿಕಾಟೆ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀನಿ ವಸಛತ್ರಧಾರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡணும். ವಸಛತ್ರಧಾರ ನಿಕಾಟೆ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀನಿ ವಸಛತ್ರಧಾರ ಘೋಷೀಯತೆ ಗೋರಾಚಾನ್ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಆರತಿ ಕೋರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ಹರಿಬೋಲ್ ಶಂಕಾ ಬಾಜೆ ಗಂಟಾ ಮಾಧುರ್ ಮಾಧುರ್ ಮೃದಂಗ ಬಹು ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ದೇನಿ ಪಲನ ಉಜ್ವಲ ಗಾಲಾ ದೇಶೆ ಬಾನ ಕೋರೆ ಜಲಮಾಲ ಶಿವಾ जय जय गौर शांते आराधी कशोभा जगमन लोभा जाह्नवीता सावनी जगमन लोभा जगमन लोभा परमहंस पारिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदशील भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की नमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामैया यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सीताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे श्री श्री गौरनिताय संध्या आरती की शील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada ki jai good very good nalla paadreenga nalla tune irukku beautiful tune na enna nanikave illa indha mari nalla paadradhu nee solunga nee romba naala irupinga nalla paaduveenga இல்ல இது நல்லா இருக்கு டியூன் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல மெலோடியஸா இருக்கு அவ்வளவுதான் என்ன இருக்கு அதுல போய் இப்போ எல்லாரும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணல அவ்வளவுதான் நீங்க புதன்கிழமை விட்டுட்டு வேற டைம் எல்லாம் நம்ம பாடணும் சொல்லி ரெண்டு பேரும் நின்று பாடணும் சாமி ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ
TVS ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ பாத்தியா கிருஷ்ணர் எப்படி மாத்தி தராரு சினிமா பாடுவாரு இன்னைக்கு கௌரி தாய் பாட்டு பாடுறாரு எங்க பையன் சொன்னா எங்க அப்பா மாமிச சாப்பிடாம பெரிய பாடகா இருக்கு அது சாப்பிட்டா குரல் போயிருமோ இல்ல இப்போ மறுபடியும் வந்துடும் அது பிராக்டிஸ் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகிடும் எல்லாமே சேஞ்ச் எல்லாம் யாரும் சாப்பிடாம இருக்காங்க யார் இருக்காங்க எல்லாமே சாப்பிட்டவங்க தான் சாப்பிட்டு வந்தவங்க தான் எல்லாருமே ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇವತ್ತು ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ರು ತಿಂದಾಗಿಂದ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿರುಸುತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಆಗದೆ ಐಟಮ್ ಯಾವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ತಗೋಬಾರ್ದು ತಿರುಸುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಹೌದೌದು ಕೇಕ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ತಿನ್ಲೇಬೇಡಿ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಗ್ಲೆಸ್ ಕೇಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मूकां करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवा श्री चैतन्य ईश्वराय फस्ट श्लोक तगोळि ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸೇಜಸ್ 1.1 அதாவது உங்ககிட்ட பாகவதம் இருக்கா பாகவதம் ஒரு செட் வாங்கிடுங்க ஒரு செட் வாங்கிடுங்க உங்களுக்கு இது டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு இப்போ அப்புறம் வந்து நீங்க மாசம் மாசம் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல ஒரு பாகவதம் புக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ தமிழில் நான் எவ்வளோ கேட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க மாதம் மாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க படிச்சுட்டே இருங்க எடுத்துட்டீங்களா எல்லாருமே 1.1.1 பிரேம மாதாஜிக்கு வந்து புக் பண்ணுங்க அப்படியே மாதாஜி பிரேம மாதாஜிக்கு ஒரு பாகவதம் செட் புக் பண்ணுங்க படிக்க வைக்கணும் நீங்கள் படிக்க வைக்கணும் இல்லை வருது மாதாஜி அவங்க சும்மா அப்படி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதனால தான் படிக்க வைக்கலாம் இப்போ நீங்க நாங்கள் படிக்க வைக்கிறோம் உங்களை ஆமாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஜன்மாதஸ்ய யதோன்மயாதிதரத சாத்தேஷு அபிக்னாஸ்வராட் तेने ब्रह्म हृदये आदि कविये मुह्यन्ति यत्सूरयः माताजी पक्कन तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सेकंड धर्मः पोर्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यते सद्यो हृदयावरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सुर्षुभिस्तक्षणात् मूरु निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः श्रीमद् भागवतम स्कंदम 1 अध्यायम 3 श्लोक नंबर 28 ब्रो ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. இந்த ஸ்லோகா வந்து மெமரைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு 28 1 3 28 28 ಸಿಕ್ತಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾಜೆ ಬುಧವಾರ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ 28 1 3 28 ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಈ ಥರ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏತೇ ಚಂಸ ಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಏತೇ ಚಂಸ ಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे मृदयन्ति युगे युगे ಕೊಡುಂಗ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರಮ್ಮ ಓದಿ 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 ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಏತೇ ಚಂಸಕಲಃ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃದಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಏತೇ ಚಂಸಕಲಃ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃದಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಏತೇ ಚಂಸಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃದಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಪುಷ್ಪಮಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಏತೇ ಚಂಸ ಏತೇ ಚಂಸಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃದಯಂತಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಏತೇ ಚಂಸಕಲಾ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ஏதே மேலும் அம்சங்கள்
கலா கலா அம்சங்களின் அம்சங்கள் அம்சங்களின் அம்சங்கள் வம்ச வம்ச பகவானின் பகவானின் கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சு ஆனால் ஆனால் பகவான் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்வயம் ஸ்வயம் சுயமாக சுயமாக இந்திரஹரி இந்திரஹரி இந்திரனின் எதிரிகள் இந்திரனின் எதிரிகள் வியாகுலம் வியாகுலம் தொல்லைப்படுத்தப்படும் தொல்லைப்படுத்தப்படும் லோகம் லோகம் எல்லா கிரகங்களும் எல்லா கிரகங்களும் இம்ருதந்தி ஹிருதயந்தி பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் வெவ்வேறு வெவ்வேறு யுகங்களில் வெவ்வேறு யுகங்களில் மொழிபெயர்ப்பு வழங்குவர் ஆசான் ராஜபக்திந்த சுவாமி பிரபாதாக்கி மேற்குறிப்பிட்ட மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதாரங்கள் அனைத்தும் பகவானின் பகவானின் அம்சங்களோ அல்லது அம்சங்களின் அம்சங்களோ அம்சங்களின் அம்சங்களோ ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோ மூல முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். நாஸ்திகர்களால் தொல்லை விளைவிக்கப்படும் போதெல்லாம் அவர்கள் அனைவரும் பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகின்றனர். ஆஸ்திகர்களை காப்பதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். பொருளை வழங்குகிற வைக்கின்ற வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத இக்குறிப்பிட்ட பதத்தில் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்ற அவதாரங்களில் இருந்து வேறுபட்டவராக காட்டப்படுகிறார். பகவான் தமது காரணமற்ற கருணையினால் அவரது ஆன்மீக உலகிலிருந்து இறங்கி வருவதால் அவரும் அவதாரங்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார். அவதாரம் என்றால் கீழிறங்கி வருபவர் என்று பொருள்படும். பகவானும் அவரது எல்லா அவதாரங்களும் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக ஜட உலகின் வெவ்வேறு கிரகங்களின் மீதும் வெவ்வேறு உயிரினங்களின் இடையிலும் கூட கீழிறங்கி வருகின்றனர். சில சமயங்களில் அவர் சுய வடிவில் வருகிறார். சில சமயங்களில் குறிப்பிட்டதொரு விசேஷ கடமையாக நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்களால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சக்தி அளிக்கப்பட்டு அவரது வெவ்வேறு அம்சங்கள் அல்லது அம்சங்களின் அம்சங்கள் ஜட உலகிற்கு வருகின்றனர். மூல முழுமுதற் கடவுள் செல்வம், சக்தி, புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய அனைத்தையும் பூரணமாக கொண்டவராகவும் அம்சங்கள் வாயிலாகவோ அல்லது அம்சங்களின் வாயிலாகவோ இந்த ஐஸ்வர்யங்களில் ஒரு பகுதி மட்டும் சில சமயங்களில் தோன்றுகிறது. அப்போது அக்குறிப்பிட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பகவானின் சக்திகள் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் தோன்ற வேண்டியிருப்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு அறையில் சிறிய மின்சார விளக்குகள் பொருத்தப்படும் போது இவ்விளக்குகளுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை மட்டும் மின்சாரம் நிச்சயம் உற்பத்தி செய்கின்றது என்பதை அது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அதே மின்சார நிலையத்தில் அதிக மின்சக்தி கொண்ட மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப இந்த இயந்திரங்களால் இயக்குவதற்குரிய சக்தியை அளிக்க முடியும். அதே போலவே பகவானின் அவதாரங்களாகிய குறைந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர். ஏனெனில் அக்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அக்குறைந்த அளவு சக்தி மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮರು 21 ಬಾರಿ ವಿಧೇಯರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ನಾಸ್ತಿಕನೂ ಆದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ಆತನ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಘಾತಕಾರಕ ಕೊಂಕಿನಿಂದ ನಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸುವಂತಹವರು. ಆದರೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂದರೆ ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಸೀಳಿ ಹಾಕಿದರು.
ಸೀಳಿ ಹಾಕಿದನು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಯಾರೂ ಭಗವಂತನು ನಖಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರನು ಎಂಬುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿಯು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವಿದೇವಿಯರಾದ ಪೃಥ್ವಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವೇಷಿತ ಅವತಾರವಾದ ನಾರದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಂಶ ಅವತಾರವಾದ ವಾರಾಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾವೇಶಿತವಾದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈವ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬಲರಾಮ, ಮೋಹಿನಿ ಮತ್ತು ವಾಮನ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಕಪಿಲರು ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಆತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಪುರುಷರಾದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವುದು. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಡೆಸಿದ ಲೀಲೆಗಳು ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಡೆಸಿದ ಲೀಲೆಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆನಂದದ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿವೆ. ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಲೀಲೆಗಳು ಯಾರೂ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವತವು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಲೀಲೆಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲು ಉಳಿದ 9 ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವು ಓದುಗನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಾ ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅಧಿಕಾರಣ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದ ಅವತಾರವಲ್ಲ. ಅವನ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವಯಂ ಎಂಬ ಪದವು ಪಾರಮೌಭ್ಯವು ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಸೃಷ್ಟನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಆದಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ರೂಪ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ತದೇಕಾತ್ಮ, ಪ್ರಭಾವ, ವೈಭವ, ವಿಲಾಸ, ಅವತಾರ, ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇವೇ ಈ ವಿಸ್ತಾರಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಗಳಿಗೂ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನಂತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುವರು ಸಾರಸರ್ವಸ್ವನಾದ ಕೃಷ್ಣನು 64 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಸ್ತಾರಣಗಳಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ತದೇಕಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 99 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವತಾರವೂ ಅಲ್ಲದ, ಆವೇಶವೂ ಅಲ್ಲದ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಶಿವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 84 ಶತಾಂಶ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 28% ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ. ಆತನು 100ಕ್ಕೆ 28ರಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಇದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳಂತೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಾದರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ 100ಕ್ಕೆ 28 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಜೀವಿಯು ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣರಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯು 78% ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣರಂತೆ ದೇವರಾಗುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆಂದೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಬಹುದು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದ ಜೀವಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸಹವಾಸಿಗಳು. ಹರಿಧಾಮ, ಮಹೇಶಧಾಮ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣಲೋಕ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ, ಬೃಂದಾವನ. 78% ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் சத்சங்கத்துக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். கடந்த சில மாதங்கள்லேருந்து நம்ம பகவானோட அவதாரங்களை பற்றி நம்ம சர்ச்சை பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இந்த ஒரு ஸ்லோகா வந்து எம்பரர் ஸ்லோகான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, அரசரோட ஸ்லோகான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாஸ்திரங்களை வந்து சூரியனுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. எதுக்காகன்னா சூரிய பகவான்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒளிமை, சூரிய பகவான்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரகாஷம் வருது. அப்புறம் வந்து வேடி சேஃபர் ஹாட் உஷ்ணம் வருது. ஸோ எப்போ இந்த பௌத்திக உலகத்திலாவது எந்த லோகத்திலாவது இருட்டாக இருக்கும்போது சூரிய பகவான் உதயிக்கும் போது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இருட்டு எல்லாமே போயிடுது. இதனால சூரியனோட வெளிச்சத்தினால. அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட நம்ம இப்போ நம்ம இது ஸ்லோகா எல்லாம் படித்து முடித்த பிறகு நம்ம என்ன படித்தோம்? ஸ்லோகா எல்லாம் முடிச்சுட்டு படித்த பிறகு நம்ம என்ன படித்தோம்? ஓம் அக்ஞானத்திமிரந்தஸ்ய. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? அதுக்கு மங்களாச்சரணம்னு சொல்லுவாங்க. அது பேர் மங்களாச்சரணம். ஸோ அந்த மங்களாச்சரணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஓம் அக்ஞானத்திமிரந்தஸ்ய, நம்ம அக்ஞானத்தில் இருக்கிறோம், அறியாமல் இருக்கிறோம். நம்ம அறியாமல் இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, குருன்றவங்க வந்து நம்மளுக்கு தீபத்தை காமிப்பாங்க, டார்ச் லைட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. டார்ச் லைட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வராங்க. எந்த மாதிரி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க? ஒரு 200 வாட்ஸ் பல்ப் போட்டு நம்ம வெளிச்சம் கொண்டு வாங்களா? எப்படி? ஞானம்ன்றது எந்த மாதிரி ஞானம்? திவ்ய ஞானம். அந்த திவ்ய ஞானத்தை நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த வழியை வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க ஆன்மீக குரு. ஸோ அதனால தான் ஆன்மீக குரு வந்து தேர்ந்தெடுக்கணுன்றது சொல்லுவாங்க. இந்த 4வது அத்தியாயத்தை நீங்கள் பகவத்கீதையில் பார்த்தா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விது சகாலே நேஹா மகதா யோக நஷ்ட பரந்தபகான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த யோக விஞ்ஞானம் வந்து செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன், அதாவது அந்த சரப்பணி, அந்த செயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குரு பரம்பராவில் வந்த அந்த விஞ்ஞானத்தை சங்கிலி தொடர்பு, அந்த சங்கிலி தொடர்புலேயே வரணும். ஏன்? இதுக்கு என்ன காரணம்? அதுக்கு அடிக்கடி இதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? எதுக்காக இதை பற்றி நான் சொல்லுவேன். ஏன் இது கூட பிரபுபாதர் வந்து 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணரே பகவான் ஸ்வயம் அவரே சொல்லியிருக்காரு, இந்த சங்கிலி தொடர்புனால தான் நீங்கள் வந்து கேட்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானத்தை, ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை, அதாவது திவ்ய ஞானத்தை வந்து நீங்கள் கேட்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்காக? ரெண்டு ரீசன் இருக்குது அதுக்கு. குட், வெரி குட். ஓகே, கற்பனைனா நம்ம ஊகிச்சு சொல்கிறது, நம்ம கற்பனை பண்ணி சொல்கிறது. அந்த மாதிரி சொன்னாகும் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து யதாரூபமாக அல்லது உண்மை உரிவுலாம் நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ண முடியாது. ஓகே, வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்குங்களா? குட். இங்கே என்னென்னா முக்கியமாக அந்த ஆன்மீகமான குரு வந்து டிசிப்ளிக் செக்ஷனில் வரும்போது கிருஷ்ணர் இருந்து வருவார் அவர். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து பிரம்மா வந்து யாருக்கு சொல்கிறாரு? நாரதர் வந்து வியாச மகர்ஷி வந்து பத்மநாபர். அப்படியே பார்த்தா நம்ம வந்து அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும், டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன அந்த பியூரிட்டி இருக்கோ, என்ன தூய்மையான ஒரு பக்தி தொண்டு இருக்கோ, அந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டு வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே வரும். அந்த அவரோட சீடருக்கு அது பாஸ் ஆகும், அவரோட சீடருக்கு அது
வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது எம்பவர்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கருணையும் வந்து அன்ப்ரோக்கனாக வந்துட்டே இருக்கும். ஃப்ரம் தர் ஹார்ட்ஸ், அவங்களோட இதயத்துலேருந்து அந்த கருணை உள்ள அந்த இதெல்லாமே, அந்த சந்தேஷங்கள் எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது யதாரூபமாக உண்மை உரிகளாக வர்றதுனால என்ன ஆகும், அதில் தூய்மையான பக்தி தொண்டு அதில் இருக்கும். அதனால தான் அந்த ஒரு குரு சிஷ்ய பரம்பரை, அந்த ஒரு குருக்குல தான் குருநாதரை தான் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியா இருக்கும். ஸோ அப்படி இப்போது பகவான் வந்து இது இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து அவதாரங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஏன் அந்த குருவை நான் வந்து இப்போது உள்ளே வந்து அறிமுகம் பண்ணேன்னா, அந்த அவதாரத்தை பேசும்போது குரு வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது, ஒரு முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு இருக்குது, அவங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த தேர்ந்தெடுத்த குரு வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரைனால இருக்கும்போது அந்த டிசிப்ளிக்ஸ் அவதாரங்களை பற்றி அவர் வந்து அப்படியே ஆஸ் இட் ஈஸாக உண்மை உரிவில் நம்மளுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க, இந்த சந்தேசத்தை கொடுப்பாங்க. அதுக்கு தான் பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வி ஷுட் டூ ஆல்வேஸ் போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. போஸ்ட்மேன் என்ன பண்ணுவாங்க, போஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம லெட்டர் போடுறோம், அந்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அது ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன அவங்க எழுதியிருக்காங்க, எதை பற்றி இப்போ எழுதியிருக்காங்க சொல்லி அவங்க பார்க்குறது இல்லை. என்ன பண்ணுறாரு அவர், அந்த அட்ரஸுக்கு கொண்டு போய் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்மளோட வேலையை அவ்வளோதான். நம்ம எதுவுமே கற்பனை பண்ணாமல், அடிஷன்ஸ் டிலிஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அதில் வந்து சேர்க்கறது, அதில் மறிக்கிறது அதெல்லாம் இருக்காமல் நம்ம குரு, நம்மளோட ஆன்மீக குரு, நம்மளோட முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, முன்னோர் ஆச்சாரியாஸ், அதை அப்படியே நம்ம வந்து உண்மை வந்து நம்ம வந்து மெசேஜ் டெலிவரி பண்ணோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அதில் எந்த விதமான கல்மஷம் இருக்கிறது இல்லை, எந்த விதமான குற்றங்கள் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ தூய்மையான பக்தி துண்டு அப்படியே நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இங்கே அவதாரங்களோட நோக்கம் என்ன, பகவானோட அவதாரங்களோட நோக்கம் முக்கியமாக வந்து அரக்கணங்களை வந்து வதம் பண்ணி பக்தர்களை வந்து காப்பாற்றி தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள்னால தான் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாரு. ஸோ அந்த அவதாரம் எடுக்கும்போது கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி வேணாலும் பகவான் வரலாம். யாருக்காவது கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்கா, கிருஷ்ணரே இப்படி வந்தார், இப்படி வந்திருக்க கூடாது அன்றது யாருக்காவது உரிமை இருக்கா? கேட்கலாம் இல்லையா? ஏதோ தப்பா வந்தா நம்ம கேட்கலாம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கூட தப்பா வந்தா நம்ம கேட்கலாம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்துக்காரு. இங்க சொல்றாரு, ஏதே சம்சா அம்சா கலா. அம்சான்னா அவரோட அம்சம், பகவானோட அம்சம். அப்புறம் கலான்னா அம்சமோட அம்சம். நான் இது தமிழ் செல்வபிரபு அன்னைக்கு கேட்டார், அதுக்கு உதாரணம் கூட கொடுத்தேன் நான். ஸோ கலான்னா அம்சான்னா பகவானோட அம்சம், அப்படியே நேரடியாக அவரோட அம்சம். அப்புறம் கலான்னா அவரோட அம்சத்தோட அம்சம். இப்போ அவர் பலராமோட அவதாரம் எடுத்திருந்தா பலராமரோட இன்னொரு அம்சம் எடுப்பார், அவர்லேருந்து இன்னொரு அம்சம் வருது, பிரத்யும்னா அனிருத்த அவசியம், இந்த மாதிரி. அதான் அம்சத்தோட அம்சம். அப்புறம் நாராயணர் வருவார், நாராயணர் அவரோட அம்சத்தை வருவார், மகாவிஷ்ணு அந்த மாதிரிலாம் வர மதம் வருது, அந்த அம்சத்தோட வருவார். ஸோ இப்போ கலா வம்சா. அப்புறம் இந்த மாதிரி பகவான் வந்து நிறைய வெவ்வேறு அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்லோக்காவில் முக்கியமாக எத்தனை அவதாரங்கள் பகவான் வந்து தோணுனா கூட அந்த ஸ்வயம் பகவான் இருக்கார் பாருங்க, அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த நிலை வந்து அப்படியே இருக்கும், எந்த விதமான ஒரு மாற்றமே இருக்காது, பரிவர்த்தனை இருக்காது, அப்படியே அவரோட அவதாரம் வந்து அப்படியே இருக்கும். முக்கியமாக பகவான் சொல்லி நம்ம எப்படி அவங்கள வந்து நம்ம நிரூபிக்கலாம், இவர் தான் பகவான். ஏன்னா இங்கே பகவத்கீதை நம்ம பார்க்கலாம், என்ன வருது, பகவான் வாச்சா. ஏன் அந்த மாதிரி பகவான் வாச்சான்னு சொல்லியிருக்காங்க? எதுக்காக பகவானுக்கு அதோட டெஃபினேஷன் என்ன, பகவானான என்ன டெஃபினேஷன்? 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள், சம்பூர்ணமான ஐஸ்வர்யங்கள், பூர்ணமான ஐஸ்வர்யங்கள். என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள்? அதெல்லாமே அழகு, அறிவு, ஓகே, புகழ், செல்வம், துறவு, அப்புறம் நாலேஜ், ஞானம். இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் யாருக்கு சம்பூர்ணமா இருக்கோ, பூர்ணமா இருக்கோ, அவரை தான் நம்ம பகவான் சொல்லி அழைக்கப்படலாம். இப்படி யார் சொன்னாரு? யார் இந்த மாதிரி சொன்னது? பகவானுக்கு இப்படி 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பூர்ணமா. நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு அறிவு இருக்கு, அழகு இருக்கு, அப்புறம் துறவு இருக்கு, அப்புறம் வந்து சக்தியும் இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு, எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கு. நம்மளை கூட பகவான் சொல்லலாம் இல்லை, சொல்ல முடியாது. ஏன்? நம்மளுக்கு வந்து சம்பூர்ணமா இல்லை. அவரோட இதில் வந்து அவரோட சதவீதத்தில் கொஞ்சம் தான், ஒரு சின்ன இது தான் நம்மளுக்கு இருக்கு, ஒரு சின்ன குவாலிட்டி தான் நம்மளுக்கு, ஒரு சின்ன
அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. இப்படி யார் சொன்னாங்க இப்படி? வேதவியாஸ். வேதவியாஸ். ஓகே, பராசர முனி. வேதவியாஸ் தான், நீங்கள் அவங்க அப்பாவை மறந்துட்டீங்க. வேதவியாசோட அப்பா தான் பராசர முனி. ஸோ பராசர முனி இந்த அவரோட இதில் சமயத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி யார் ஐஸ்வர்யங்கள் யாருக்கு இருக்கோ அவரை தான் நம்ம பகவான் சொல்லி அழைக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இங்கே இந்த அவதாரம் அன்றது வந்து நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், மேலேருந்து கீழே வரது தான் அவதாரம் சொல்லி சொல்லலாம். So all the incarnations of the Lord, including the Lord himself, descend on the different plans of the material world as also different in species of life to fulfill the particular missions. எதுக்காக எங்க பகவான் வராரு? இப்ப நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாரு. எதுக்காக வந்தார் நரசிம்மரோட அவதாரம்? பிரகலாதரை வந்து காப்பாற்றணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிரண்யகசிபனை வதம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ணாரு? பிரகலாதரை வந்து அரசராக்கினாரு, அந்த லங்கைக்கு அரசாக்குறாரு. ராமாயணத்தில் பார்த்தா ராவணனை வதம் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் யார் இது, அப்புறம் இவரை சீதா மாதாவை வந்து கொண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் விபீஷனை வந்து அங்கே அரசாங்கத்துக்கு ராஜனாக்கினார், மன்னராக்கிட்டார். இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து குருக்ஷேத்திர வாரம் நடந்தது, போர் நடந்தது. போரில் என்ன பண்ணாங்க? கௌரவர்கள் எல்லாரையும் அழிச்சிட்டாங்க. அவர் அழிக்கலை, அவர் அழிச்சு வச்சார், பாண்டவரனால அழிச்சு வச்சார். அதுக்கப்புறம் பாண்டவரை காப்பாற்றினாங்க. யுதிஷ்டிமார தர்மரை வந்து அரசராக்கிட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரத்திலையும் ஒரு நோக்கம் இருக்கும், ஒரு உத்தேசம் இருக்கும், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். இங்கே இந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ணா சுட் பி சென்ட்ரலைஸ்டு. பகவானை வந்து நம்ம வந்து மாத்தியமமாக வச்சுக்கணும். அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஷீ ஷுட் பி சென்டர்ட் இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ். கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா செயல்களையும் வந்து நம்ம அவரை வந்து மையமாக வச்சுக்கணும், அவரை சென்டராக வச்சுக்கணும். அப்போதான் நம்ம வந்து இன்னொன்று மைத்ரேய முனி சொல்கிறார், மைத்ரேய முனிக்கும் விதுரருக்கும் ஒரு சம்பாஷணம் நடக்குது, ஒரு என்ன சொல்கிறது, கான்வர்சேஷன். அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது விதுரர் கேட்குறாரு, மைத்ரேய முனி கிட்ட கேட்குறாரு, இந்த உலகத்தில், பௌத்திக உலகத்தில் ஏன் மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப துன்பமாக இருக்கிறாங்க? இந்த துன்பமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? எதுக்காக இப்படி துன்பமாக இருக்காரு? அதுக்கு என்ன நீங்கள் அதுக்கு காரணம் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதுக்கு காரணமும் கேட்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஹவு டு ரிசால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம், இந்த பிரச்சனை வந்து எப்படி வந்து தீர்வு, இதுக்கு என்ன முடிவுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க, என்ன தீர்வுன்னு கேட்குறாரு. அப்போது மைத்ரேய முனி சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மைத்ரேய முனி? மக்கள் வந்து ரொம்ப எப்பவும் துக்கமாக தான் இருப்பார், துன்பமாக தான் இருக்கார், எப்பவும் துன்பமாக இருக்கார். என்ன காரணம், அதுக்கு என்ன தீர்வு, என்ன சொல்லலாம்? பக்தி இல்லாததனால. ஓகே, ரைட், வெரி குட், ரைட், வெரி குட், நைஸ். நீங்க சொன்னது துக்காலயம், நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ஆனா இந்த கான்டெக்ட்ல, இந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த ஒரு சூழ்நிலையில ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் தி ஒன்லி ஆன்சர் ஃபார் ஆல் தி திங்ஸ். ஏன்னா மக்கள் வந்து எதுக்கு துன்பமா இருக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு காரணம். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து வேறுபாடு கிடையாது, வித்தியாசமே கிடையாது. அதனால எங்க பாகவதம் வந்து சொற்பொழிப்பு நடக்குதோ, எங்க வந்து அந்த செயல் பண்றாங்களோ மக்கள் வந்து, அந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும், அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கும் பாகவதற்கும் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று வருது. அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதமோட 12 ஸ்கந்தமும் வந்து பகவானோட உருவம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லும்போது பாகவதம் எல்லாம் எங்க இருக்கோ அங்க வந்து இப்ப தாம், இது இந்த வீடு வந்து நம்ம வீடுன்னு சொல்லக்கூடாது, பிரபுவோட வீடுன்னு சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் எ தாம். எப்படி நம்ம வந்து மாயாப்பூர் தாம், பிருந்தாவன் தாம் சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி தாம் இது. இப்போ மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி பாகவதம் வாங்கியிருக்காங்க, கீதா மாதாஜி கிட்ட பாகவதம் இருக்கு, கௌரி மாதாஜி கிட்ட பாகவதம் இருக்கு, யசோதா மாதாஜி கிட்ட பாகவதம் இருக்கு. இட்ஸ் எ தாம். நான் வந்து சும்மா ஜோக் பண்ணல, எங்க பாகவதம் இருக்கோ எங்க குருமராஜ் சொல்றாங்க இட்ஸ் எ தாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உண்மையாக வந்து அது பகவான் வந்து அவிர்பாவமான ஒரு இடம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன எதுக்காக இந்த துன்பம், மக்கள் துன்பமாக இருக்காருன்னா, தேர் அவே ஃப்ரம் பகவான், பகவான்லேருந்து தூரமாக இருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்லோகாவே இருக்கு, நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம். மைத்ரேய முனிக்கும் இவருக்கும் நடந்த அந்த இது கான்வர்சேஷனில் விதுரருக்கும் அந்த ஸ்லோகாவே இருக்கு. அந்த ஸ்லோகாவில் சொல்கிறாரு, we are totally away from கிருஷ்ணா. பகவான்லேருந்து நம்ம தூரமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது, இந்த துன்பங்கள்லாம் நடக்குது. அப்போ இதுக்கு தீர்வு தான் என்ன பண்ணலாம்? தீர்வு இதுக்கு பாகவதம் படிக்கணும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பாகவதம் நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து செயல்படுத்தணும். நம்மளோட லைஃப்பில், நம்மளோட தைனந்திக ஜீவனத்தில் வந்து
செயல்படுத்தணும், அவ்வளோதான். அது செயல்படுத்திட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? புலங்களை வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும், நம்மளோட இந்திரியங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும். நம்ம சென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆன உடனே என்ன ஆகுது? நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண அவசியமே இல்லை, அதுக்கு எதுவும் நம்ம கோர்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக் அது ஸ்பான்டேனியஸாக இயற்கையாகவே நம்ம பாகவதம் படிக்க 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 என்ன ஆகுது? அந்த அது நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பௌதிக மேலே பற்றே போயிடும், பற்றில்லாமல் ஆகிடும், பற்றில்லாமல் செஞ்சிடும் அது பாகவதம். அதனால தான் அதுக்கு சூரியருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்காரு பாகவதத்தை, சூரிய பிரகாசத்துக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்காரு பாகவதம். ஸோ ஒரு சாப்டரே ஒன்று இருக்கு, பாகவதம் இஸ் ரெமெடி ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சாப்டரே இருக்கு. ஸோ அதனால இங்கே ஒரு தடவை இந்திரர் என்ன பண்ணுறாரு? இந்திரா நரநாராயண ரிஷின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த முன்னாடி லாஸ்ட் ஸ்லோக்கால, ஒரு 4-5 ஸ்லோக்கா முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். நரநாராயண ரிஷி யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனர் வந்து சேர்ந்து வந்த ஒரு ரூபம் தான் நர நாராயணன். நரன்னா அர்ஜுனர், நாராயணர்னா கிருஷ்ணர். ஸோ இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த நரநாராயண ரிஷி அவதாரத்தில் வராங்க. அப்படி வரும்போது இந்திரனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் அகங்காரம் ஜாஸ்தி, பயங்கரமான அகங்காரம். அந்த அகங்காரம் வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு இவரு? இந்த நரநாராயண ரிஷியை வந்து அவர் தவம் பண்றாரு. நம்ம வந்து படிச்சோம் அந்த அவதாரத்துல, தவத்திலேயே ரொம்ப உயர்ந்தமான தபஸ்வி யாருன்னா நரநாராயண ரிஷி. எங்க இருக்காரு அவர் நாராயண ரிஷி? பத்ரி கரெக்ட். பத்ரிகாசிரமம், பத்ரிகாசிரமத்தை நம்ம பார்க்கலாம். பத்ரிகாசிரமம் வந்து அங்க ஜஸ்ட் நம்ம போகவே முடியாது. பிரபு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அங்க போனா உயிரோட வருது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப சொல்லுவாங்க. பத்ரிகாசிரமத்துக்கு போயிட்டா பத்ரிநாத் அதான் பத்ரிகாச்சலம் பத்ரிநாத் எல்லாம் ஒண்ணுதான். சரி பத்ராச்சலம் இங்க ஆந்திரால ராமதாஸ். ஸோ பத்ரிநாத் பத்ரிகா ஆசிரமம் கூட சொல்லலாம். பத்ரிகா ஆசிரமம்னா பத்ரியோட ஆசிரமம்னு சொல்லி அர்த்தம். இல்ல அங்க இந்திய நாட்டுல அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பாகவதம்ல கூட பத்ரிகாசிரமம் தான் சொல்றாங்க, பத்ரிநாதன் சொல்றது இல்ல. நம்மள ஏத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான், ஏத்திக்கணும். ஸோ அப்படி நரநாராயண ரிஷி வந்து ஒரு தடவை தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப கோரமா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்திரன் பார்க்குறாரு. யார் வந்து கோரமா தபஸ் பண்றாங்களோ அவங்க மேல எப்போ இந்திரன் மேல ஒரு கண் இருக்கும், அவங்கள எப்படியாவது அந்த தபஸை வந்து பங்கம் பண்ணணும். நரநாராயணன் என்ன பண்றாரு? அழகான ஒரு பெண்களை வந்து இளம் வயசுல இருக்கிற பெண்களை வந்து அனுப்புறாரு நரநாராயணன். அனுப்பி எப்படியாவது அவங்க தபஸை பங்கம் பண்ணி அவங்க புலங்களை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், உற்சாகப்படுத்தி உங்களுக்கு அவங்க வந்து இதை அடிமையாயிடணும், அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. ரொம்ப அழகான பெண், உலகத்தையே நம்ம எங்கேயும் அந்த மாதிரி அழகான பெண்ணை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு அழகான பெண்கள் வந்து போய் இவர்கிட்ட நிற்கிறாங்க. யார் முன்னாடி? நரநாராயண ரிஷி. இது நீங்கள் 11th கேண்டோல படிக்கலாம். 11th கேண்டோ 4th சாப்டரோ இல்லை 5th சாப்டர்ல வரும். 5th சாப்டர்ல 1 2 3 4 5 6 ஸ்லோகா வருது. அங்கே போய் நிற்கும்போது நரநாராயண ரிஷிக்கு தெரியும் இவங்க இந்திரன் தான் அமைச்சிருக்கான்னு சொல்லி நல்லா தெரியும். அப்போது நரநாராயண ரிஷி சொல்கிறாரு இந்திரனை பார்த்துட்டு, உங்களெல்லாம் இந்திரன் தான் அமைச்சிருக்காரு இல்லையா, எனக்கு தெரியும், இப்போ பாருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவரோட தொடையிலேருந்து ஒரு உருவத்தை வந்து உருவாக்குறாரு. அவரோட தொடையிலேருந்து, நரநாராயணோட தொடையிலேருந்து ஒரு உருவத்தை உருவாக்குறாரு. அது உருவாக்குன உடனே அது வந்து தொடையினால வந்ததுனால உருன்னா தொடை, அது உரு வாசினா ஊர்வசியை வந்து உருவாக்குறாங்க அவங்க தொடைனால. நரநாராயண தொடையில உருவசியை உருவாக்கிட்டு அதை பார்த்த உடனே அப்படியே இவங்க வந்து என்ன சொல்றது, தேவர் so much enchanted, அப்படியே ஆச்சரியப்படுத்துறாங்க. இந்திரனாலே முடியல, தேவர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த உருவத்தை வந்து தேவர்கள்லாம் அழகான அந்த பெண்ணை வந்து எல்லாரும் பார்க்க வந்துட்டார் எல்லாருமே. இங்க இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அவங்க இந்திரன் அமைச்ச அந்த அப்சரசகள் அவங்களுக்கும் இந்த ஊர்வசி கம்பேர் பண்ணா ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்கு அழகுல. அப்போ இந்த நரநாராயண ரிஷி சொல்றாரு, உங்களை வந்து இந்திரனால அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க, உங்க இந்திரனுக்கே இந்த பெண்ணை கொண்டு போய் பரிசா கொடுங்கன்றாங்க. இந்த ஊர்வசியை கொண்டு போய் நீங்க இந்திரனுக்கே பரிசா கொடுங்க சொல்லி நரநாராயணன் அவங்களை வந்து குணப்பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ அதனால அப்போதான் அந்த இது என்ன சொல்றது, அகங்காரம், இந்திரனுக்கு வந்து அந்த அகங்காரத்தை வந்து குணபாடம் கத்தி கொடுக்கறதுக்காக நரநாராயண ரிஷி இப்படி பண்றாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு அவதாரத்துல வெவ்வேறு பாடங்களும் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலா சும்மா அவதாரம் பிரபு மத்ஸ்ய அவதாரம், அக்கூர்ம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், சும்மா நம்ம அவதாரம் படிச்சுட்டே போறோமே தவிர அதோட லெசன்ஸ் என்ன பாடத்தை நம்ம கத்துக்கணுன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் இங்கே அவதாரங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க. இவர்
வியாச மகர்ஷி சொல்லியிருக்காரு அந்த அவதாரங்களை பற்றி. அதில் என்ன பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கணுன்றது தான் சொல்கிறாங்க. இங்கே இந்திரனோட அகங்காரத்தை வந்து எப்படியாவது அணைக்கணும்னு சொல்கிறது அவரோட முக்கியமான ஒரு உத்தேசம். அப்புறம் வந்து புலங்களை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எப்போ நம்ம வந்து தபஸில் உட்கார முடியுமா, நான் இந்த கலியுகத்தில் முடியாது. அதனால நம்ம நாமத்தை வந்து உச்சரிச்சுட்டு பகவானோட புஸ்தகங்கள், பிரபுபாதர் எழுதின புஸ்தகங்களும் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும். அது படிச்சுட்டே இருந்தால் நம்ம தபஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சமானம். அது அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஈக்குவல் ஆகும் இந்த கலியுகத்தில். ஏன்னா கலியுகத்தில் வேற எந்தமான ஒரு தபஸை நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கே சொல்கிறாங்க, அதனால தான் when they are partly manifested through the plenary portions or parts of the plenary portion, it should be noted that certain manifestations of his different powers are required for those particular functions. இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா, பிரபுபாதர் வந்து சில அவதாரங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய அவதாரமாக இருக்காது, சின்ன சின்ன அவதாரமாக இருக்கும். அந்த சின்ன சின்ன அவதாரங்களை வந்து எதுக்காக எடுக்கிறாருன்னா, அந்த சமயத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு அந்த அவதாரம் எடுத்தால் போதுன்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால அவர் சின்னதாக அவதாரம் எடுப்பார். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பரசுராமர் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அந்த பரசுராமர் அவதாரம் எடுக்கும்போது 21 தலைமுறை சத்திரிய தலைமுறை வந்து அவர் வதம் பண்ணுறாரு பரசுராமர். அவர் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதார். இதில் பல அவதாரங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அவதாரத்தை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்படிலாம் அவதாரம் பாருங்க. ஸ்வயம் ரூபா. ஸ்வயம் ரூபான்னு என்ன அர்த்தம்? ஸ்வயமா அவரே வராரு, அவரோட ரூபத்தில் வருவார். அவர் எப்படி வந்திருக்காரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்தில் வந்திருக்காரு. 500 வருடங்கள் முன்னாடி அவரே ஸ்வயமா வந்திருக்கிறது இது. அப்புறம் ஸ்வயம் பிரகாஷா, அப்புறம் ததேகாத்மா, பிரபவா, வைபவா, விலாசா, அவதாரா, ஆவேஷா. இந்த ஆவேஷா தான் இவரு யாரு? பரசுராமர், பிருத்து மகாராஜ், இவங்க எல்லாம் ஆவேஷ அவதார். ஹனுமான் கூட ஆவேஷ அவதார். அப்புறம் ஜீவாஸ் மனிதர், சாதாரணமான மனிதர்கள் கூட வருவார். இப்போ கிருஷ்ண பலராம் வந்ததுக்கு வந்து சாதாரண மனிதரை தான் வந்தார். அவர் ஆல் ப்ரொவைட் வித் இன்யூமரபிள் எனர்ஜிஸ் ஜஸ்ட் சூட்டபிள் டு தி ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்ஸ். இதெல்லாமே எல்லா சக்தியும் அவர்கிட்ட இருக்கும். எந்தெந்த அவதாரத்தில் வருவாங்களோ அப்படி அவதாரங்கள் வந்தால் கூட கிருஷ்ணருக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தி எல்லாமே இவர்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு 100% குவாலிட்டிஸ் எல்லார்கிட்டையும் இருக்காது. மற்ற கலாக்கிட்டையும் இருக்காது, மற்ற அம்சங்கள்கிட்டையும் இருக்காது. அது வந்து சதவீதம் குறைஞ்சிட்டே வரும். இப்போ விஷ்ணு அவதாரங்கள் சுவாம்சான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சுவாம்சா அவதாரங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க 92% இருக்கும், 92% தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். யாருக்கு? ஸ்வயம் பிரகாஷா ததேகாத்மா. ஸ்வயம் பிரகாஷா ததேகாத்மா அந்த மாதிரி அவதாரத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கு 92% தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லார்ட் சிவா இஸ் ஆல்சோ இஸ் இன்கார்னேஷன், who is neither அவதார நார் ஆவேஷா நார் இன் பிட்வீன் them. அவர் அவதாரமும் இல்லை, ஆவேஷ அவதாரமும் இல்லை, அந்த நடுவில் இருப்பாங்க. அவருக்கு வந்து 84% இருக்கும். விஷ்ணு அம்சங்களுக்கு எல்லாருக்குமே 92% இருந்தா சிவபெருமாளுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? 84%. அதே மாதிரி ஜீவாஸுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? 78% இருக்கும் ஜீவாஸ்க்கு. அப்புறம் கண்டிஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த லிவிங் பீயிங் பொசஸ் தீஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் இஸ் வெரி மைன்யூட் குவான்டிட்டி வேரிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பயஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ நம்ம மனிதர் வாழ்க்கைக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்தந்த குவாலிட்டி இருக்கும். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா 64 குவாலிட்டி பகவானுக்கு சம்பூர்ணமாக இருக்கும். இந்த 64 குவாலிட்டி எதில் நம்ம படிக்கலாம்? ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அதனால தான் ஸ்மால் புக்ஸாக உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். அது படிச்சாதான் இதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பிரபுபாத் எழுதுறாருல. 64 கலை கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அவருக்கு வந்து ஹாஸ்யமா பேசுறது நல்லா தெரியும். கிருஷ்ணருக்கு நல்லா ஹாஸ்யமா பேசுவாரு, சிரிச்சுட்டே பேசுவாரு. அது அந்த கலை அவர்கிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு, கிருஷ்ணர் வந்து நல்ல பேச்சாளர், பயங்கரமான பேச்சாளர், அந்த கலையும் அவர்கிட்ட இருக்கு. இந்த மாதிரி 64 கலை கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அந்த 64 கலை கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் சம்பூர்ணமா தெரியும். சிவபெருமாளுக்கு எவ்வளவு தெரியும்? 84% அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட. அப்புறம் இவருக்கு பிரம்மா கூட சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, தி மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் லிவிங் பீயிங் பிரம்மா, தி சுப்ரீம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் ஒன் யூனிவர்ஸ், he possesses 78%. பிரம்மா கூட 78% தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆல் அதர் டெமிகாட்ஸ் ஹேவ் சேம் அட்ரிபியூட்ஸ். எல்லா தேவர்களுக்கும் பிரம்மாக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் சதவீதமாக குணங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கும். குவாலிட்டிஸான குணங்கள், அந்த குணங்கள். ஸோ தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் டு டெவலப் அட்ரிபியூட்ஸ் அப் டு 78% இன் ஃபுல். ஸோ 78% வந்து மனித பிறவி எடுக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ தி லிவிங் பீயிங் கேன் நெவர் பொசஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் லைக். ஆனால் மனித வாழ்க்கை எடுத்த பிறகு அந்த பிறவி எடுக்கும்போது சிவனுக்கும் விஷ்ணுக்கும் பிரம்மாவுக்கு இருக்கிற அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், சதவீதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பட் he can never become God like Shiva, Vishnu or Krishna.
என்றைக்குமே மனிதர்கள் வந்து பிரம்மாவும் ஆக முடியாது, விஷ்ணுவும் ஆக முடியாது, சிவாவும் ஆக முடியாது. பிரம்மா ஆகலாம், சிவா ஆக முடியாது. சிவா, விஷ்ணு, கிருஷ்ணா ஆக முடியாது. பிரம்மா ஆகலாம். யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா பிரம்மா ஆகணும்ட்டு? ரொம்ப கஷ்டம். ஆகலாம், ஆனா விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்குறேன். இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து தனியா ஒரு இது இருக்கு, கோர்ஸ் இருக்கு. பிரம்மா ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு தனியா ஒரு யக்னம் இருக்கு. அந்த யக்னம் பண்ணா நம்ம பிரம்மா ஆயிடலாம். அந்த மாதிரி சில யாக சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நம்ம பிரம்மா ஆயிடலாம் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பிறவை கூட நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்றது தான் நம்மளோட நோக்கம். பிரபுபாதர் அதான் சொல்றாரு, நேரா பகவான் கிட்ட போயிடணும். வைகுண்டம் இல்லை கோலோக பிரதான கிட்ட போகணுன்றது தான் நம்மளோட இது என்ன. ஏன்னா நம்மளோட என்ன குறிக்கோள். ஏன்னா பிரம்மா ஆனா கூட மறுபடியும் நம்ம வர வேண்டியதா இருக்கும். பிரம்மா ஆல்சோ ஹேஸ் பிரம்மா ஜன்மா மிருத்யு ஜராவியாதி, இந்த நாள் அவர்கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் பிரம்மாவே சொல்றாரு, எல்லா தேவர்களையும் கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஒரு மீட்டிங்ல, எப்படியாவது நம்ம மனித வாழ்க்கை எடுக்கணும். நம்ம மாதிரி வாழ்க்கை நம்ம வேணான்றோம். ஆனா பிரம்மா சொல்றார் தேவர்களுக்கு, மனித வாழ்க்கை எடுத்தாதான் நம்ம நேர பகவான் கிட்ட போக முடியும். இந்த தேவலோகத்துல நம்ம இருந்தா, இந்த கந்தர்வ லோகத்துல நம்ம இருந்தா, இந்த சொர்க்கலோகத்துல இருந்தா என்ன ஆகும்? எல்லா விதமான வைபவங்கள் அங்க இருக்கு. என்ன வேணாலும் அவங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? காலையில நல்லா சாப்பிட்டு உட்காந்து கந்தர்வர்கள் எல்லாமே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்க்கறது தான் அவங்களோட வேலை. அதை பார்த்துட்டு ரசிக்கிறது தான் அவங்களோட வேலை. அந்த பக்தி தொண்டு, அங்க பக்தி தொண்டுன்றதே சுத்தமா இருக்காது. ஆனா அவங்க வேலைகள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த செயல்கள் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களும் பக்தர்கள் தான். ஆனா நம்ம மாதிரி கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு நோய் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. எல்லாத்துக்குமே அவங்க கிட்ட பவர்ஸ் இருக்கும், சக்தி இருக்கும். கிருஷ்ணர் கொடுத்த அந்த சக்தினால அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. அதனால எந்த விதமான துன்பமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அதனால துன்பம் இல்லாதனால என்ன ஆகுது? நல்லா அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இங்க நம்ம என்ன செய்யும்? எப்பவும் நம்மளுக்கு துன்பம் இருந்தே இருக்கும். எப்போ பாகவதம் நம்ம கேட்குறோமோ, எப்போ படிச்சு அதை அத்தியாயனம் பண்ணி நம்ம லைஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அப்பதான் துன்பம் இருக்காது. அப்ப துன்பம் இருக்கும். அந்த துன்பத்தை வந்து எப்படி வந்து சரிப்படுத்தணுன்ற தீர்வு நம்மளுக்கு இருக்கு, நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும். அது பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான். பக்தர்களுக்கு வந்து நோய் என்ன நோயின்னு தெரியும், நம்மளுக்கு என்ன நோயின்னு தெரியும். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் ரெடி பண்ணி நமக்கு இந்த நோய் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு தீர்வும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா அபக்தர்களுக்கு நோயே தெரியாது, என்ன நோய்ன்றதே தெரியாது. நோய் தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ எப்போ அவங்க நோயை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்போ அதுக்கு ஔஷதம் எடுக்கிறது, அதுக்கு எப்போ தீர்வு ஆக போகுது? அது ஆகாத விஷயம். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. நம்ம ஆச்சாரியாஸ்னால, வைஷ்ணவர்கள்னால, பக்தர்கள்னால இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கருணை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் பரம்பரையில் வர சொல்றது. தீட்சை எடுக்கிற காரணமே அதுதான். எதுக்கு தீட்சை எடுக்கணும்னா அந்த நம்ம ஆன்மீக குருவோட சக்தி நம்மளுக்கு வரும். அந்த சக்தி வரும்போது என்ன ஆகுது? நம்மளை வந்து நல்லா இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கும். நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, அதுக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும். உற்சாகம், தைரியா, நிச்சயா, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குருலேருந்து தான் வரும். அவங்களோட அந்த பவர்லேருந்து நம்மளுக்கு வரும். அந்த எம்பவர்மெண்ட் வந்தால் தான். அதனால தான் தீட்சை எடுக்கிறது. அந்த தீட்சை எடுக்கும்போது நம்ம வந்து முட்டாளாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அது எப்படியோ நம்ம வந்து ரொம்ப சின்சியராக இருக்கணும், அவ்வளோதான். தீவிரமாக சின்சியராக சீரியஸாக இருந்தால் தானாகவே வந்துடும். உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது, ரஷ்யாவில் ஒரு டிவோட்டி இருக்காரு. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியாது அது இதுன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு டிவோட்டி. அதுக்கு ஒரு பக்தர் சொன்னார், ரஷ்யாவில் ஒரு டிவோட்டி இருக்காரு. எங்கே? இந்தியாவில் கிடையாது, ரஷ்யாவில். ரஷ்யா எந்த கண்ட்ரின்னு நம்மளுக்கு தெரியும், என்ன இந்த மாதிரி ஒரு நாடு நம்மளுக்கு தெரியும். பகவானு பக்தின்றதே அவங்களுக்கு யாருமே தெரியாத ஒரு நாடு. அந்த ஒரு ரஷ்யாவில் ஒரு பக்தர் இருக்காரு. அந்த பக்தருக்கு 2 கை இல்லை, 2 கை இல்லை. காலையில் 2 மணிக்கு எந்திச்சு ஜெபம் முடிச்சுட்டு கோயிலையும் சேவை பண்ணிட்டு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோயிலையும் சேவை எல்லாம் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கை இல்லாம, அப்புறம் 2 பேக் தூக்கிட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போறாரு. இது மேலே போட்டு தோல்ல போட்டுக்கிறாங்க. இங்கே ஒரு பேகு, இங்கே ஒரு பேகு. அது தோல்ல போட்டுக்கிட்டு ரஷ்யா சிட்டியில், மாஸ்கோ சிட்டியில் போகிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக. எப்படி புக்ஸ் விற்கிறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவங்க 2 கை இல்லை, எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு 2 கை இல்லை, பணம் வாங்குறதுக்கு 2 கை இல்லை. இந்த 2 புஜங்கள் தோள்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. இது 2 தோள்கள் போட்டிக்கிட்டு யாராவது கீழே வச்சிடுறாங்க புக்கு. 2 பேக்கையும் கீழே வச்சுட்டு, சார் அந்த பை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க சார் சொல்லுவாங்க. அது எடுத்து கொடுத்த உடனே கீதா எடுத்து உள்ள ஒரு புக் இருக்கு, அது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்க சார் அனுவாங்க. அதை எடுத்து கொடுத்துட்டு அதை பற்றி எல்லாமே நரேட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஆத்மானா என்ன, அப்புறம் உடல்னா என்ன, நம்மளோட இது மிருத்யுவை எப்படி நம்ம ஜெயிக்கிறது,
நம்ம வந்து மரணத்தை வந்து எப்படி ஜெயிக்கிறது, நம்ம நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக எப்படி இருக்கிறது. நம்ம கீதா வாங்கினா கிருஷ்ணா அர்ஜுனர் 2 பேரும் நம்ம வீட்டுக்கு வருவார். அசாதாரணமான சக்தி வரும், அசாதாரணமான கருணை வரும், ஐஸ்வர்யங்கள் வரும், இல்லாத இது என்ன சொல்கிற எல்லா தீர்வு, எல்லா சமஸ்யங்களுக்கும் தீர்வு, எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு வரும். இதெல்லாமே அப்படியே சொல்லிகிட்டே போவாங்க. அப்படி சொல்ல 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 அவருக்கு அட்ராக்ஷன் ஆகிடுது. என்னன்னா இந்த ஆளுக்கு 2 கை இல்லை, அப்போ கூட பகவானை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறாங்க, பகவானை புகழ்கிறாங்க, பகவானை பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்கன்றது உடனே வாங்கிடுவாங்க. இந்த மாதிரி டெய்லி பல டாலர்ஸ் புக்ஸ் விற்கிறாங்க அவங்க. ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்தியன் கணக்கு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு 50,000-60,000 புக் விற்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு. இதே மாதிரி தான் புக்கு பை கீழே வச்சுருது, எடுத்து கொடுக்க சொல்கிறது. இந்த மாதிரி இது ஒரு டெக்னிக், அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறது. இந்த மாதிரி பல டெக்னிக்கு, பல டெக்னிக்ஸு. இந்த ஒருத்தரை கூட யாரும் போகிறதில்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு 2 கை இருக்குது, கால் இருக்குது, நல்ல ஞானம் கொடுத்துருக்காரு பகவான், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும். இருந்தாலும் நம்மளால் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம 2 கை இருந்தால் கோயில் போவோமா? கோயில் கூட நம்ம போக மாட்டோம். யாராவது ஒருத்தர் பணம் இருந்தால், நல்லா செல்வாக்கு இருந்தால் ஒரு சரண்டை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் அவனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலை வாங்குவோம். இப்படியெல்லாம் பக்தர்கள் வந்து பிரபுபாதருக்காக, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்காக, அவங்களோட குருவுக்காக இப்படியெல்லாம் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்லி நான் சொல்ல, நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை வந்து நம்ம புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்மளால். ஏன்னா புக்ஸ் தான் மெயினாக நான் பிரபுபாதர். என்ன நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தணுன்னா என் புஸ்தகம் வந்து நீங்கள் கொள்முதல் பண்ணுங்கள், அதை வித்தரணம் பண்ணுங்கள். அது ஒன்று பண்ணாலே போதும். ஏன்னா எல்லாருமே இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துக்கு வரதில்லை. இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரேர். சுமேதசகான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாகவதமில். ரொம்ப அறிவாளிங்க மட்டும்தான் இதுக்கு வர முடியும். நிறைய நம்ம வந்து சேவை செஞ்சுருக்கோம். பிறவியில் வந்து சேவை செஞ்சதுனால தான் இங்கே உட்காந்து பகவானை பற்றி நம்ம கேட்டுருக்கோம். அதனால தான் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே உட்கார வச்சிருக்காரு, அவரை பற்றி கேட்கறதுக்காக தான். அதனால தான் கிருஷ்ணரை எதுக்காக மையமாக வச்சுக்கணும்னா, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹியர் அபவுட் ஹிம். அவரோட புகழை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். நம்ம கேட்க 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 என்னாவது தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கும், இதயம் தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் மெயின் ஸ்ரவணம். அவரை பற்றி கேட்கணும், அவரை பற்றி கேட்கணும், அவரை பற்றி புகழணும். அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு காதும் நாக்கு கொடுத்துருக்கேன்றாரு. இல்லைன்னா அந்த நாக்கு காது வேஸ்ட்ன்றாங்க, குப்பையில் போடுன்றாரு. நாக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது? பகவான் வந்து புகழ்றதுக்காக, அப்புறம் பகவான் பிரசாதத்தை வந்து ஹானர் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் காது கண்டதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு பகவான் கொடுக்கல, பகவானோட செய்திகளை மட்டும் கேட்கறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், இது 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் பகவான் இத்தனை எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா? இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், somehow or other he wants to bring all the souls to his kingdom. எப்படியோ ஏன பிரகாரேனா ஏதோ ஒரு விதமாக வந்து பக்தர்களை வந்து எப்படியாவது என்னோட ராஜ்யத்துக்கு, என்னோட லோகத்துக்கு அழிச்சின்னு போகணுன்றது தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவதாரங்களை எடுக்கிறாங்க. அதனால தான் இஸ் டேக்கிங் so many incarnations. அதனால தான் அந்த அளவுக்கு ராமர் வந்தார் திரேதாயுகத்தில். என்ன பண்ணார்? அந்த ஃபுல் வானர லோகத்தையே கொண்டு போயிட்டார். வானர சைன்யத்தையே ஒரு கப்பலில் உட்கார வச்சு என்ன சொல்கிறது, என்ன விமானம் வந்து புஷ்பக விமானம். அந்த புஷ்பக விமானம் அந்த நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த இது ஃபோட்டோ. லட்சக்கணக்கான வானர் சைன்யம். அந்த வானர் சைன்யோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியுமா யாருக்காது? அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது இருக்குது, ஒரு ஹைரார்கி இருக்குது. நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் எப்படின்ட்டு. எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா வானர் சைன்யங்கள்? கணக்கே எல்லையே இல்லை அதுக்கு. அந்த அளவுக்கு சைன்யம் இருக்குது. ராமாயணத்தில் வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். அது அத்தனை பேரையும் அப்படியே கொண்டு போயிட்டார். எதுக்கு? அயோத்தியாவுக்கு. அந்த அயோத்தியா அப்படியே அழைச்சின்னு போயிட்டார். ஏன்னா தே ஹவ் சர்வ்டு டயர்லெஸ்லி, டைம் பார்க்காம, சாப்பாடு இல்லாமல், தூக்கம் இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு சேவை செஞ்சுருக்கார் ராமர் நினைச்சா அந்த அவதாரத்தில் அவர் உக்காந்த இடத்துல வந்து ராவணரை வந்து வதம் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் இவங்களுக்கு இதுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்க? அதுக்கு இது சேத்துவா போட்டு இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணாங்க? எதுக்காக? ஏன்னா உட்காந்து அவர் பண்ணிருக்கலாம். இருக்கிற இடத்துல அவர் எல்லாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம். அவங்க யாரை வேணாலும் வதம் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக அவங்க இவங்களெல்லாம் வர வச்சாங்க? எதுக்காக அந்த பிரிட்ஜ் எல்லாம் கட்டினாங்க? என்ன காரணம்? ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. பாருங்க எப்படி வருது ನಾಳೆ. ಜನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾತು? ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ವಾನರ ಸೈತ್ರ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಭಗವಂತನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೌರ್ ಇರೋದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಲೋಡಿ.
கௌரவ மாதாஜி, ராமர் வந்து சிம்பிள் தான். இதுக்கு ஒன்றும் அறிவு தேவையில்லை, படிப்பு MBA இது PhDலாம் தேவையில்லை. ராமர் வந்து அயோத்தியாவில் உட்காந்து ராவண வதம் பண்ணலாம். ஆனால் வானர சேனைகளை கூட்டிட்டு வந்து சுக்ரீவர்கிட்ட என்ன சொல்றது ஸ்நேகிதம் பண்ணி ஹனுமான் அதுக்கு மீடியேட்டர் ஆகி அவர் பஞ்சாயத்து பண்ணி இவங்க 2 பேரை சேர்த்து இதெல்லாம் தேவையா ராமருக்கு? இல்லை நான் கேட்குறேன், இதெல்லாம் ராமருக்கு தேவையா? அவரே உட்காந்து அங்கே பண்ணிக்கலாம்ல. அவரே அயோத்தியாவில் உட்காந்து ராவணா அப்படி பார்த்தாவே போதும், ராவண பஸ்மமாயிடாரு. அப்போ ஏன் இவரெல்லாம் அழிச்சிட்டு வந்தாரு? இவர் வியாச மகர்ஷி பாகவதம் எழுதினாரு. இதெல்லாம் எழுதிட்டு என்ன பண்ணாரு? நம்மளெல்லாம் படிக்க வைக்கிறாரு இல்லையா? என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நமக்கு இந்த வயசுல. ஏன் ராமர் அப்படி பண்ணாரு? ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ತರ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹತ್ತತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಆಯ್ತು. ರಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ சிம்பிள். அவ்வளவுதான். சேவை மனப்பானம் கொடுக்கறதுக்காக தான். ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் பகவானுக்கு சேவை பண்ற ஒரு அவகாசம் கொடுக்குறாரு, ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. வியாச மகர்ஷி அப்படிதான் பண்ணாரு. இப்போ வியாச மகர்ஷி அப்படிதான் பாகவதம் எழுதி நம்மளுக்கு சேவை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சேவை கொடுத்துருக்காங்க? we are doing சாஸ்திர சேவை here. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க? சாஸ்திரங்களை படிச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம்? இப்போ நம்ம ஒரு 10 பேருக்கு நாம ஒரு 10 பேருக்கு சேவை செய்யறோம். அவங்களுக்கு சேவை கொடுக்குறோம். அவங்க ஒரு 10 பேர் இன்னொரு சேவை கொடுக்குறோம். இதுதான் பக்தி விருஷா. அப்படிதான். இது எல்லாமே பக்தி விருஷா கேட்டகரியில தான் வரும். நம்ம ஒரு 10 பேருக்கு சொல்றோம். இப்போ 5 புக்ஸ் எடுத்துட்டு போறோம். ஒரு 5 பேர் கொடுத்தாங்க, யாரோ ஒருத்தர் பக்தராயிடுறாங்க. அவர் பக்தரா என்னைக்கோ ஒரு நாள் பக்தரா வருவார். நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்ன? நாங்கள் பகவத்கீதை கொடுக்குறோம், அவங்க படிக்கிறாங்களோ இல்லை தெரியாது, அதை நான் என்ன பண்ணுறதுன்ற அதை பற்றி நம்ம கவலைவே தேவையில்லை. 52 மில்லியன் புக்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்கு. 52 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா புக். அத்தனை பேரும் பக்தர் ஆயிடுறாங்க. அந்த ஒரு சங்கல்பம் பிரபுபாதர்கிட்ட இருக்கு. எனக்கு தைரியம் இருக்குன்றார், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்றார். நீங்க போய் புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண, நான் பார்த்துக்கிறேன் சார். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைவே படாதீங்கன்றாங்க. நான் இன்னைக்கு ஆர்டிஓக்கு சொன்னேன் இல்லை உங்களுக்கு, டிவோட்டிஸ் ஆர்டிஓ ஃபேன் விழுந்ததெல்லாம் நான் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? டிவோட்டி ஆகிட்டார் அவர். 6 மாதத்துக்கு அடுத்தது என்னாச்சு? அந்த புக்ஸை பார்த்து, அந்த அட்ரஸை பார்த்து நேராக கோயிலுக்கு போயிட்டார். ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன செய்கிறாரு? அவரு கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் போகிறாரு. கோயிலுக்கு போயிட்டு சரணாமிர்தம் எடுத்துட்டு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு தரிசனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கே போகிறார். ஆர்டிஓன்னா தெரியல உங்களுக்கு? பயங்கரமான கிம்பளம். அதுதான் ஆர்டிஓ. சம்பளம் இல்லை, கிம்பளம் தான் நிறைய அவருக்கு. அந்த மாதிரி ஆள் டோட்டலாக மாறிட்டார். ஸோ கீதா வில் சேஞ்ச் வில் சேஞ்ச் த ஃபேட் ஆஃப் எவ்ரி பீயிங். அவர் வந்து நம்ம வரலாறையே சேஞ்ச் பண்ணிடும் கீதா. அந்த அளவுக்கு அதில் பியூரிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனால தான் பகவானோட அவதார உத்தேசமே நம்மளை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் அவரோட உத்தேசம். அதனால தான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அவராக வராரு, அவங்களோட பக்தர்களை அனுப்புகிறாங்க, சாஸ்திரம் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிய வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல 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 அவதாரங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கார் பகவான். ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி பிரகாஷ ரூபா, ஸ்வயம் ரூபா, சக்தி ஆவேஷ அவதார், அப்புறம் ததேகாத்மா, வைபவ ரூபா, அப்புறம் விலாசானா பகவான் எப்போ சந்தோஷமா இருக்கிறது, எப்போ சந்தோஷமா இருக்கணும். எந்த அவதாரத்தை சந்தோஷமா இருக்காரு பகவான்? எனக்கு ஞாபகம் வரல. கிருஷ்ணர் எப்போ யார் என்ன பண்றாரோ ஒன்றும் கவலையே பண்றதில்ல. பிருந்தாவனத்தில் இருக்காரு, ஜாலியா பேசி ஜாலியா ஆடிட்டு இருக்காரு. அவங்க அம்மா யசோதம்மா டெய்லி அவங்களுக்கு என்ன பண்றாரு? ஆபரணங்கள்லாம் போடுறது, நல்லா அவரை டெக்கரேட் பண்றது. டெக்கரேஷன் என்ன சொல்றீங்க? அலங்காரம் பண்ணி அவங்கள அனுப்புறது. அப்போ ஆச்சாரியாஸ் சொல்றாங்க, நம்ம கல்யாணத்துக்கு, கிரகப்பிரவேசத்துக்கு, பர்த்டேக்கு எல்லாத்துக்கும் போகும்போது நல்லா சில்க் சாரி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு, நல்லா ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு, நட்டு நகலெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு, ஜிஆர்டியில் வாங்கினது, பிமாஸில் எல்லாம் வாங்கினதை போட்டுக்கிட்டு போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த ஒரு நெக்லஸ்ஸு ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்னோட இதுக்கு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த நெக்லஸ் நம்ம உடம்புல போட்டதுனால நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கு, தெரியும், அப்படியே ஜொலிக்குது, பயங்கரமாக ஜொலிக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். போட்டாலும் பரவாயில்ல, எவனாவது அடிச்சுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஜொலிக்கணும்,
10 பேர் பார்க்கணும். ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க. ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டாங்க. அங்க போறது இங்க போறது எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இல்லையா, நான் இது வாங்கியிருக்கேன் அது வாங்கியிருக்கேன்னு காமிக்கணும் இல்லையா. அதனாலதான் போவாங்க. ஒரு 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 கேங் இருக்கு, ஒரு குழு, அந்த அதுக்காகவே போறாங்க, அதுக்காகவே வாங்குறாங்க. இவங்க கல்யாணம்னா இது வாங்கிடணும், போய் வாங்கி 10 பேருக்கு தெரிஞ்சிடணும். பௌதிக உலகத்தோட என்ன சொல்றது பாவஜாலமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த குரூப் வந்து நல்லா சொல்லணும். ஆ, நல்லா சொல்லணும், எல்லாம் பொறுத்து சேர்த்தான். முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். அவரே செலக்ட் பண்ணா கூட புரிச்ச அவுட் அவ்வளவுதான். ஸோ ஆனா ஆச்சாரியா சொல்றாங்க, அந்த நட்டு நகல் யசோதா மாதாதி கிருஷ்ணருக்கு போட்ட உடனே கிருஷ்ணர் அது போட்டதுனால அந்த நட்டு நகலுக்கு வந்து அலங்காரம் இதாயிடுமா, அது நல்லா ஜொலிக்குமா, அதுக்கு ஆனந்தம், இது அழகு வந்துடுமா. கிருஷ்ணர் அழகா இல்லை அது போட்டதுனால, அந்த இது அந்த ஜுவல்ஸ் வந்து அழகாயிடும். அப்ப பாருங்க எவ்வளவு அழகுன்னா, அதனால அவருக்கு என்ன பேரு, கௌர சுந்தராங்கா, ரசராஜ் அவர் பேர், ரசராஜ், ராஜசேகரா, நிறைய பேர் கிருஷ்ணருக்கு. ரசராஜ், ராஜசேகரா, சுந்தராங்கா, அப்புறம் ஒரு நம்ம கல்யாண சுந்தரா ஒரு பெருமாள் இருக்காருல்ல, கல்யாண சுந்தர பெருமாள், கல்யாண சுந்தர பெருமாள். அப்புறம் வந்து இதுல அழகர், மதுரையில ரொம்ப அருமையான கோயில் அழகர் கோயில். ஏதோ கிருஷ்ணகிரியில ஒரு கோயில் இருக்கா, நரசிம்மருக்கு 3000 வருடங்களா இருக்காது. நீங்க தெரியுமா ப்ரோ? வர்த்தனப்பள்ளி 3000 வருடங்களா இருக்காது. அப்படியே போயிருக்கீங்க இல்லையா? ஜனமேஜயா பரிஷித் மகாராஜ் அவர் மகா. இவரா? ஓ, வர்த்தனப்பள்ளி அதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அவர் அடிக்கடி சொல்றாரா? அப்படியா? போன ஒரு நாள் அன்னைக்கு. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. அது இது சுவாதி நட்சத்திரத்தை நாள்ல போனோம் நினைக்கிறேன். எல்லா நாளையும் வருது. அப்படியா? பெங்களூர்ல இருந்து நிறைய வராங்க. மகாராஜிக்கு அர்ச்சனை பண்றாங்க. ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ತನಪಲ್ಲಿ, ವರ್ತನಪಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ದೋಷ ಇದ್ದಾರೋ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ. கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் இப்படி அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஜுவல்ஸ் போடும்போது, அந்த இதெல்லாம் போடும்போது அந்த இதுக்கு அழகு வந்துடுமா. கிருஷ்ணர் போட்டதுனால அதுக்கு அழகு வந்துடுமா. ஆனா நம்மளோட நிலைமை எப்படி இருக்கு, நம்ம அந்த இது போட்டாதான் நம்மளுக்கு அழகு வருது. இல்லைன்னா நம்ம அழகே தெரியுது இல்லை, அது போட்டதுனால எல்லாம் ஜொலிக்குது, எல்லாரும் பாக்குறாங்க நம்மள. இல்லை நம்ம யாரும் பாக்குறது இல்லை. இப்போ பார்க்குறதே அதான், பணத்தையும் அந்த நட்டு நகலை தான் பார்ப்பாங்க. வேற எது பூமி இருக்கா, நகல் இருக்கா, கழுத்தில் காதில் என்ன இருக்குது, கையில் என்ன இருக்குது, இதுதான் பார்க்குறாங்களே தவிர வேற எதுவும் பார்க்குறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் வேற அவன் அழகு இருக்கானா, அவன் கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, அவனோட இது சீலம் சுஷீலமாக இருக்கா, அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கறது இல்லை. சுஷீலா பேர் நல்லா எல்லாம் என்ன பேர் பாருங்க. சீலம் சுஷீலான்னா சீலமாக இருக்கவங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பதிவிரதான்னு சொல்லி பேர், ரொம்ப நல்ல குணமுள்ளவர்னு சொல்லி. சுஷீலான்னா பல குணங்கள் அவங்ககிட்ட நிறைய நல்ல என்ன சொல்றது, ரொம்ப பெரிய குணம் இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். ரொம்ப ரொம்ப குணசீலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பகவானோட அவதாரங்கள் வந்து ஒரு அவதாரத்திலும் ஒரு நோக்கம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்மளை இந்த ஜீவாத்மாக்களை வந்து அவர் வந்து எப்பவும் கையை இப்படி நீட்டிட்டு தான் இருக்காரு கிருஷ்ணர். வாங்கன்னு சொல்லி அபயம் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. நம்ம தான் நம்ம போகாமல் இங்கே உட்காந்துட்டே இருக்கிறோம். எப்பவும் இங்கேவே இருக்கும், இங்கே நல்லா இருக்குன்றோம். இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்ல கோபி மஞ்சரி சாப்பிடலாம், சூடா பஜ்ஜி பண்ண சாப்பிடலாம், இங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொல்லி நம்ம இங்கேயே இருக்கிறோம். நேரம் சாப்பாடு கிடைக்குது. ஆனா அவரு பெரிய ஸ்ரீமந்தர், அவரு செல்வந்தர். அவரை மாதிரி செல்வந்தர் யாருமே கிடையாது, எந்த உலகத்திலையும் கிடையாது. அங்க போறதுக்கு நம்ம வந்து இது பண்றோம். அங்க போனா எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கு, எதுவுமே எந்த விதமான துன்பமே அங்க இல்லை. ஆனா நம்ம போறதுக்கு பின்னடிக்கிறோம். பசி அங்க எல்லாமே இருக்குன்றனே. கல்பவருஷ ட்ரீ கிட்ட நீங்க போய் கேட்டா எல்லாமே கொடுத்துரும். அது என்ன வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். சீசன் இல்லைன்னா கூட கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி பழங்களை கொடுக்கும், எது வேணாலும் கொடுக்கும் அது. ஆனா நம்ம அங்க போறதுக்கு தயங்கிட்டு இருக்கோம். எப்படிதான் போறது, இங்க ஒன்னா நம்மளால விட முடியல. ஸோ அதனால பாகவதம் ஒரு நாள் தவறாம பாகவதத்தை நம்ம படிக்கணும். நித்தியம் பாகவத சேவையா. அந்த பாகவதம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா,
யார் ஒருத்தர் வந்து பாகவதம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 3 மாற்றம் வரும். படிக்கிறவங்களுக்கும் அப்புறம் வந்து கேட்குறவங்களுக்கும் இதயம் வந்து தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பௌதிக ஆசைங்கள்லேருந்து ரொம்ப 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 தூரமாக போயிடுவோம். எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசை இருந்தால் கூட போதும், அதுலேருந்து நம்ம தூரமாகிடுவோம். நம்ம கிட்டேயே வராது. அது நம்ம கிட்ட வந்தால் கூட நம்மளுக்கு எதுவும் ஆசை இருக்கிறது இல்லை. வேண்டாப்பா எனக்கு பாகவதம் அது நமக்கு மெமரி ரிமைண்ட் பண்ணும் நம்மள. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಠ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವೈದ್ಯರು ನೋಡ್ದಂಗೆ ವೈದ್ಯರೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ. கரெக்ட். ஸோ அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு இதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா உணருக்கு வரும்போது இந்த தங்கமானா ரொம்ப ஆசை, எனக்கு பயங்கரமான ஆசை தங்கமானா. ஏன்னா அது போட்டுக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு போகணும், எல்லாரும் பார்க்கணும், நான் எவ்வளோ பெரிய இது என்ன சொல்கிறது பெரிய பணக்காரன்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் நோக்கம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் லெக்சர்ஸ் கேட்டேன். பிரபுபாதர் லெக்சர்ஸு பக்தர்கிட்ட சாங்கித்யம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒரு நாள் எல்லாமே பக்கத்தை தூர போட்டேன். அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன, அவனுக்கு எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவன் பௌதிகமாக இருக்கும்போது மெட்டீரியல் ஃப்ரெண்ட். அவன் கேட்டான், என்னடா உங்கள் கழுத்தில் எப்பவும் அப்படியே ஜொலிக்கும், கையில் 3-4 மோதிரம் போட்டிருப்பேன், இந்த பிரேஸ்லெட்டு ஒரு இவ்வளோ கட்கம் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி பிரேஸ்லெட்லாம் போட்டிருக்க, என்னடா ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் வேல்யூ இல்லை, தங்கமாக இது விலையே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு இது எங்கள் குருமராஜ் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி கண்டி மலை காமிச்சேன். அப்போ தான் அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான், ஓ பையன் வந்து கொஞ்சம் இப்போ தான் லைனுக்கு வந்திருக்கான். ஏன்னா இதுக்கு எதுவும் நம்ம விலை வைக்க முடியாது, துளசி இதுக்கு விலையை வைக்க முடியாது. ஸோ இந்த பாகவதம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது பெரிய நம்மளுக்கு பொக்கிஷம் மாதிரி. இவங்க நீங்களாம் நம்மளாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. இதை பற்றி படிக்கிறோம், இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறோம், நித்தியம் வாரம் வந்து நம்ம வந்து சத்சங்கத்தில் கலந்துக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவர் ஹார்ட் இஸ் கெட்டிங் கிளென்ஸ்ட் எவ்ரி செஷன். ஒரு செஷனும் வந்து தூய்மை ஆகிட்டே இருக்குது. அது வந்து அதாவது அந்த டிசைர் இருக்கணும், பாகவதம் படித்து நான் தூய்மை ஆகணும், நான் நிறைய பயிற்சி பண்ணுன்ற ஒரு அந்த இது என்ன சொல்கிறது அட்டென்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கணும். கிருஷ்ணர் கஜேந்திர மோட்சத்தில் சொல்கிறாங்க 9வது அத்தியாயம் 8th கேண்டலோ ஏதோ, அவர் வந்து பயங்கர அலர்ட்டாக இருப்பாராம். எப்போ வந்து தன்னோட பக்தர்கள் வந்து ஆபத்தில் இருக்காரோ உடனே போய் அவங்க காப்பாற்றுவாராம். அந்த மாதிரி சம்பவங்களை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உடனே காப்பாற்றுவார் போன உடனே. நரசிம்மர் ஓகே, நரசிம்மர் கூட கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தார். அவர் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டார். ஆனால் உடனே கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டார். கஜேந்திர மோட்சத்தை அவங்க ரொம்ப அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, கூப்பிட்ட உடனே வந்துடுவார். அப்படியே கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டார் அவர். அந்த கஜேந்திர மோட்சத்தில் அந்த ஒரு ஸ்லோக்கில் சொல்கிறாங்க, தன்னோட பக்தர்கள் யார் வந்து துன்பமாக இருக்காரோ அவரை வந்து உடனே போய் நான் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஒரு குணம், அந்த குணம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது. அலர்ட்னு சொல்லுவாங்க, அலர்ட்னு சொல்லி இங்கிலீஷில். அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க தமிழில் எனக்கு தெரியல. கூப்பிட்ட உடனே எச்சரிக்கையாக இருப்பார். அப்படியே நம்ம மாதிரி வரேன் பிரபு, கொஞ்சம் வந்துடுறேன் பிரபு, இதோ யாரோ வந்திருக்காங்க கெஸ்ட்டு, அவனை முடிச்சுட்டு அவனை பார்த்துட்டு நான் வந்துடுறேன் பிரபு, இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரிலாம் ரீசன்ஸே சொல்கிறதில்ல, அலர்ட்டாக இருப்பாங்க. இந்த இப்போ சைனா பார்டரில் இந்தியா சைனா பார்டரில் எப்படி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டரில் எப்படி இருக்காங்க சிப்பாயிங்க, அவங்களாம் எதுவும் பாவம் தூக்கம் சாப்பாடு உணவு இதெல்லாமே கிடையாது அவருக்கு. நம்மளுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த பரத வருஷத்துக்கு சம்ரட்சணை கொடுக்குறதுக்காக கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் எப்போ உயிர் போகுதுன்றது சில தெரியாது, எப்போ சாப்பிடுவாங்கன்றது கூட சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அலர்ட்டாக இருக்கிறாங்க. யாராவது இது என்னது ட்ரோன் இறக்குனாங்க இல்லையா இவங்க பங்களாதேஷ்காரங்க, கொரியாக்கு இவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு யாருக்கிட்ட டர்க்கி கிட்ட வாங்கிட்ட, அந்த மாதிரி ரெடியாக வச்சுருக்காரு ட்ரோனை நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக. ஆனால் நம்ம தான் வந்து அதை வந்து பயன்படுத்திக்காமல் இருக்கோம். ஸோ அதனால் நிறைய நம்ம வந்து சாதனை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, நிறைய புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது படித்து தான் புரிஞ்சிக்கணும்ன்றது ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சத் சங்கத்துக்கு வந்தாலே போதும், எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிய வச்சுருக்காரு, எல்லாமே புரிய வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அந்த இது சத்திர ஸ்லோகா ஒன்று எடுத்துருங்க. இது லாஸ்ட் டைம் இது படிச்சிடலாம், பகவத்கீதா புக்கு பாகவதம் புக் எல்லாரும் கொண்டு வரணும். 10.8 ஒரு நிமிஷம் ஸ்லோகா வருது எப்படின்னா 10.8
ಹಾಂ ಹಾಂ ರಕ್ತನಾ? ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸುರೋಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಹೇಳು. ಹಾಂ ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನನ್ನ ಶ್ಲೋಕವೇ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. எல்லாரும் ஒரு தடவை படிங்கப்பா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதः. பிரபவோ அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ பிரபவோ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभाव समन्वितः. ಓದಿ ಬಂದದಿ ನೀವು ಓದಿ 10:8. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಓದ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಶ್ಲೋಕ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕೇ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವು ಅಹಂ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾಭಾವ ಸಮಾನಿತಃ. ಬುಧಾಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾಭಾವಸ್ಯ ಮನವಿತಃ ಬುದ್ಧಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಅರೆ ಯಾರು படிக்கணும்? ಪ್ರಭು ನೀನು படிங்க. ಪ್ರಭು கிட்ட கொடுங்க. ಇವಾಗ 10:8. ಹಾಂ. अहम सर्वस्य प्रभवो ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ मत्तः सर्वं प्रवर्तते ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ इति मत्वा भजन्ते मां ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ बुधभाव समन्वितः ಬುಧಾಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಕೊಡುங்க. अहम सर्वस्य प्रभवो ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ सर्वं प्रवर्तते ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ इति मत्वा भजन्ते मां ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ बुधाभाव समन्वितः. ಬುಧಾಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಸ್ಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಸ್ಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ
च रमन्ति च तुष्यन्चित रमञ्चित मच्चित्वा मत्त प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मम कथयन्तश्च मां कथयन्तश्च नित्यं मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च रमञ्चित गुड नेक्स्ट मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमञ्चित मच्चित्त मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च रमञ्चित அதுக்கு அனுவாதம் படிங்க பொருளுரை ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸವನಿಗಾಗಿ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದವನಾಗಿ ಬೋಧೆಯಂತಹ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರಂ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಂತಂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಚ ಕೂಡ ಮಾಂ ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಷ್ಯಂತಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಚ ಕೂಡ ರಮಂತಿ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಚ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ ಅವರ ಬದುಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಬಹು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರ டைம் ஆகிட்டு அனுவாத மாತ್ರ நீங்க தமிழ்ல படிங்க. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஸோ இது என்ன புரிதல் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவானை பற்றி எல்லாரும் அவரை பற்றி நினைச்சிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை பற்றி உபதேசித்து கொள்ளும்போது நமக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஜிஆர்டியில் என்ன டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, தீபாவளிக்கு என்ன டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன இது இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாதுன்ற நான். அந்த மாதிரி சர்ச்சை வரக்கூடாது. எப்போ என்ன சர்ச்சை வரும்? பகவானை பற்றி தான் நம்ம வந்து சர்ச்சை பண்ணணும். அப்படி சர்ச்சை பண்ணுறவங்களோட என்ன சொல்கிறது அவங்களோட ஆலோசனைகள் வந்து என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்கிறார் பகவான். என்னோட யோசனையில் வந்து அவங்க எல்லாமே இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. The thoughts of my pure devotees dwell in me. The thoughts of my pure devotees. என்னோட பக்தர்களோட யோசனைகள் என்ன இருக்கோ அந்த யோசனைகள் எல்லாமே என்னோட மனசில் இருக்கும், என்னோட இதயத்தில் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது என்னாவது? their lives are surrendered to me. அவங்களோட வாழ்க்கை எல்லாமே எனக்கு அவங்க சரணடைஞ்சிருக்காங்க. அதனால என்னாவது? they derive great satisfaction. நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வேணும் என்ன பண்ணணும்? பகவானை பற்றி யோசனை பண்ணணும், பகவானை பற்றி நினைக்கணும். 1855 அதான் பகவான் சொல்றார். 1855 மன்மனா பவ மத் பக்தோ மாத்யாஜி மாம் நமஸ்கரோ மாமேவை சிஷ்யத்தே ஆத்மானம் மத் பராயணா. என்னை பற்றியே நினைச்சிட்டீருன்றாங்க. என்னை பற்றியே நினைச்சிட்டீரு, எனக்கு பக்தனாகு, எனக்கு வணங்கு, எனக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை பண்ணு. இதை நம்ம வந்து அந்த அவரை பற்றியே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து சன்னியாசிக்கு சமானன்றார் பிரபாதருடைய ரிப்போர்ட்டில். எப்போ அவரை பற்றி நம்ம யோசனை பண்ணும்போது நம்ம சன்னியாசி கூட சமானம், அவரோட ஒரு படி நம்ம ஜாஸ்தியாக தான் இருப்போம். ஸோ அங்கே சன்னியாசி காவி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது கட்டெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு கமனெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தண்டா வெஞ்சிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்ம சன்னியாசி ஆகிடலாம். வீட்டில் இருந்துகிட்டே எப்படி அப்போ மச்சித்தா மத்கத அவரை பற்றியே நம்ம அதான்
பக்தர்கள் வந்து சேர்ந்தாலே அதான், வேற யோசனையே வரக்கூடாது, வேற யோசனையே வரக்கூடாது, அதை பற்றியே தான் யோசனை பண்ணணும். ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿ 3 ಅದು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ.